Hi, welcome to a new session. Today we are going to learn about clauses. Now, till the last class, we were learning about the different aspects of sentence, right? So, we learned what is a sentence and the types of sentences, or the major classification, how to transform from one form to another, the question form, how to say an answer to a question, and all those types. So, let's move on to a bit detail into the sentences. Now, we know that sentence is actually a group of words, right? It can communicate an idea. But a sentence has two parts. എല്ലാ സെൻറ്റൻസുകളും കുറേ വാക്കുകൾ കൂട്ടിച്ചേർത്ത് വെച്ചത് മാത്രമല്ല എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. എന്നിട്ട് സെൻറ്റൻസിന് നമുക്ക് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് വേർഡ്സ് ആണെങ്കിൽ പോലും ഇറ്റ് ഷുഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ആൻ ഐഡിയ. ദാറ്റ്സ് വാട്ട് വി സെഡ്, റൈറ്റ്? ബട്ട് ദെൻ എ സെൻറ്റൻസ് ഹാസ് ടു ഡിഫറെൻറ്റ് പാർട്സ്, phrase as well as a clause. Now, what do you mean by phrase? It is just a group of words. കുറേ വാക്കുകളുണ്ട്, അതിന് അർത്ഥമുണ്ട്. പക്ഷേ ഇറ്റ് ഡസൻറ്റ് ഹാവ് ദാറ്റ് സബ്ജക്റ്റ് വെർബ് ഓർഡർ. നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു സെന്റൻസ് ആണെങ്കിൽ ആദ്യം എന്ത് വേണം? സബ്ജക്റ്റ് വേണം, രണ്ടാമത് വെർബ് വേണം, അങ്ങനെ ഓർഡറിൽ വരണമെന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ആ ഒരു ഓർഡർ കീപ്പ് ചെയ്യാത്തത് ഒരു പക്ഷേ സബ്ജക്റ്റോ വെർബോ ഇല്ലാത്ത ഒരു കൂട്ടം വേർഡ്സിനെ നമുക്ക് എന്തെന്ന് പറയാം? ഫ്രേസ് എന്ന് പറയാം. But when it comes to clause, it's different. It is a group of words that contain a subject and a finite verb, and it also forms part of a sentence, right? Phrase in വരുമ്പോൾ it's a group of word, but അതിൽ എന്തുണ്ടാവില്ല? Without subject or verb. അതിനകത്ത് സബ്ജക്റ്റും ഉണ്ടാവില്ല, വെർബും ഉണ്ടാവില്ല. But when it comes to a clause, it is a group of words and it contains a subject, ഒരു സബ്ജക്റ്റ് ഉണ്ടാവും, and a finite verb. Now we have to look more detail into this. Let's say, what is a phrase? Phrase is a group of words without subject verb component and is used as a single part of speech. Then it is called a phrase. It can function as a noun, an adjective or an adverb. ഒത്തിരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഒന്നും കൊടുക്കണ്ട. നിങ്ങൾ സെന്റൻസിനകത്ത് കാണുമ്പോൾ let's see some examples, then it will be easy. We have some noun phrases. See, he lived in an ancient dilapidated house in the suburbs. We have a subject over here, he. We also have a verb, lived. But then coming to the next part of it, in an ancient dilapidated house in the suburbs. നമുക്ക് ഈ സബബ്സ് മാത്രം മതിയായിരുന്നു, പക്ഷെ ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് വിശദീകരിച്ചു, ആ ഹൗസിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ഒന്ന് പറഞ്ഞു തന്നു. ആൻഡ് യു ലുക്ക് അറ്റ് ദിസ് പാർട്ട്, ആൻ ഏൻഷ്യന്റ് ഡൈലാപ്പിഡേറ്റഡ് ഹൗസ്. യു ഡോണ്ട് ഹാവ് എ സബ്ജക്ട് ഇൻ ദാറ്റ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് വേർഡ്സ്. You don't have a verb in that group of words. ഒരു 4 വാക്ക് കൂട്ടിച്ചേർത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ 4 വാക്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സബ്ജക്റ്റ് ഇല്ല, ഒരു verb ഇല്ല, but then it gives you some meaning, right? So you call that type of group of words as a phrase. That can be a noun phrase, sometimes a verb phrase, as in this sentence, she was waiting for the bus when the accident happened. So over here, waiting for the bus is our important section, right? അവിടെയാണ് നമ്മൾ phrase എന്ന് പറയുന്നത്. Maybe for the bus. Okay. Adjective phrase. It was a hot summer day. There's an object day. അതിനെ വിശദീകരിച്ചിട്ട് അതിനെ ഒന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ച് a hot summer day. So you call that as adjective phrase. And now you look at that, just that phrase alone, hot summer day. അതിനകത്ത് നമുക്ക് സബ്ജക്റ്റ് ഇല്ല, നമ്മൾ പറയുന്ന ഓക്സിലറി വെർബ് ഇല്ല, മെയിൻ വെർബ് ഇല്ല, but still it gives some meaning. So a phrase is a group of words like that. Okay, so the last one is adverbial phrase. Sangeeta sang like a professional, something that is describing how she sings. Prepositional phrase, where the phrase starts with a preposition. So these are the 5 different types of phrases. You just have to know what is a phrase. എന്താണ് phrase എന്ന് മാത്രം നിങ്ങൾക്ക് അറിഞ്ഞാൽ മതി. It is just a group of words without a subject or a verb in a sentence, and it's a part of the sentence. But what is more important to us is clause. നമുക്ക് important ആയിട്ട് പഠിക്കാനുള്ളത് clause ആണ്. Now, clause is a group of words
that contain a subject and a finite verb. Now, infinitive forms of the verb ഒക്കെ പഠിച്ചു already. Now, let's look at this, the finite verb, and it forms the part of a sentence. So, clause ആണ്. ക്ലോസിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറയുന്നത്. അതിൽ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് വേർഡ്സ് ഉണ്ട്. It starts with a subject, like usual sentence. It starts with a subject and it has a finite verb. The subject and this predicate part or the verb ചേർന്ന് വരുന്ന ഭാഗം, they are combined to communicate the idea. It's easy when you see the examples. Let's see this. Sumit learned glass painting while he was living in Delhi. Sumit learned glass painting while he was living in Delhi. It's easy, right? Now you have a subject and the Sumit, and then you have some verb over here, learned. You see again, you'll see another subject he, and then you see another verb was living, right? Okay, let's see this. ഒരു സെന്റൻസ് ആയത് ഒരു ക്ലോസ് ആണെന്ന് നമുക്ക് പറയാം. ഇറ്റ്സ് എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് വേർഡ്സ്. സുമിത് ലേൺഡ് ഗ്ലാസ് പെയിന്റിംഗ്. ആ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് വേർഡ്സിനകത്ത് വന്ന ഇതെന്താണ്? അതിനകത്തൊരു സബ്ജക്റ്റ് ഉണ്ട്, അതിനകത്തൊരു വെർബ് ഉണ്ട്, ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് എ ഫൈനൈറ്റ് വെർബ്. We have another one more sentence over here. While he was living in Delhi, അവൻ ഡൽഹിയിൽ ജീവിച്ചപ്പോ. സുമിത് ഗ്ലാസ് പെയിന്റിംഗ് പഠിച്ചു, അവൻ ഡൽഹിയിൽ ജീവിച്ചപ്പോ. See, let's take the first sentence or first clause. Let's say it as clause. ഒന്നോ രണ്ടോ ക്ലോസുകൾ ചേർന്നിട്ട് ആണ് നമുക്ക് ഒരു സെന്റൻസ് ആക്കാൻ പറ്റുക. ചിലപ്പോൾ ഒരു ക്ലോസ് മാത്രം മതി, ചിലപ്പോൾ രണ്ട് ക്ലോസ് കാണും, ചിലപ്പോൾ മൂന്നോ നാലോ ക്ലോസസ് കാണും. Now, ഈ സെന്റൻസിൽ നമുക്ക് രണ്ട് ക്ലോസ് ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് നോക്കുന്നത്. സുമിത് ലേൺഡ് ഗ്ലാസ് പെയിന്റിംഗ്, ഫസ്റ്റ് ക്ലോസ്. ആദ്യത്തെ സബ്ജക്റ്റ് കിട്ടി സുമിത്. നമുക്കറിയാം ക്ലോസ് ആണെങ്കിൽ ഒരു സബ്ജക്റ്റ് ഉണ്ടാവണം, ഒരു ഫൈനൈറ്റ് വെർബ് ഉണ്ടാവണം. രണ്ടാമത് നമ്മൾ അതിന്റെ പ്രെഡിക്കേറ്റ് കണ്ടുപിടിച്ച് ലേൺഡ് ഗ്ലാസ് പെയിന്റിംഗ്. അതിൽ ലേൺഡ് ആണ് വെർബ് എന്ന് നമുക്കറിയാം. വാട്ട് ഡു യു മീൻ ബൈ ഫൈനൈറ്റ് വെർബ്? ഫൈനൈറ്റ് വെർബ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സബ്ജക്റ്റും വെർബും തമ്മിലുള്ള എഗ്രിമെന്റ് അനുസരിക്കുന്ന ഒന്നിനെ നമുക്ക് എന്തെന്ന് പറയാം? ഫൈനൈറ്റ് വെർബ് എന്ന് പറയാം. നൗ സബ്ജക്റ്റ് സിംഗുലർ ആണെങ്കിൽ സിമ്പിൾ പ്രസന്റിന്റെ കൂടെ ഡു ഓർ ഡസ് വരും. ഏത് വരും? സിംഗുലർ സബ്ജക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ഡസ് വരും, പ്ലൂറൽ സബ്ജക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ഡു വരും. That is one rule. That's how it agrees with the subject. The verb agrees with the subject. Present continuous tense ലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്സിലറി വെർബ് സിംഗുലർ സബ്ജക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ഈസ് ആഡ് ചെയ്യും, ing വരും വെർബിന്റെ കൂടെ, റൈറ്റ്? ഇങ്ങനെ വരുന്നതിനെയാണ്, അഥവാ വെർബിനെ നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ ടെൻസ് പറയാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, വെർബിനെ നോക്കിയിട്ട് സബ്ജക്റ്റുമായിട്ട് അത് എഗ്രി ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ യു ക്യാൻ സേ ഇറ്റ് ഇസ് എ ഫൈനൈറ്റ് വെർബ്. വെയറാസ് ഇൻഫിനിറ്റീവ് വെർബ്സ് ഡസ് നോട്ട് എഗ്രി വിത്ത് ദ സബ്ജക്ട്, ഇറ്റ് ഡസ് നോട്ട് എഗ്രി വിത്ത് ദ ടെൻസ്. ടെൻസ് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാത്ത സെന്റൻസുകൾ ഉണ്ടാവും. വിൽ ബി മൂവിങ് ഓൺ ടു ദാറ്റ്. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കേണ്ടത് ഒരു സെന്റൻസിനകത്ത് സബ്ജക്റ്റ് ഉണ്ടോ ഫൈനൈറ്റ് വെർബ് ഉണ്ടോ എന്നാണ്. ഫൈനൈറ്റ് വെർബ് ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ അർത്ഥം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ, അതെന്ത് ചെയ്യും? സബ്ജക്റ്റും വെർബും തമ്മിലുള്ള റൂൾ എഗ്രി ചെയ്യും, നമുക്ക് ഏത് ടെൻസ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു തരികയും ചെയ്യും. ഓവർ ഹിയർ ലേൺഡ് ഏത് ടെൻസ് ആണ്? ഇറ്റ് ഈസ് സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ടെൻസ്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അതിന് എന്തെന്ന് പറയാം? ഫൈനൈറ്റ് വെർബ് ആണെന്ന് പറയാം. ലെറ്റ്സ് ടേക്ക് ദി സെക്കൻഡ് സെന്റൻസ്, സെക്കൻഡ് ക്ലോസ്. വൈൽ ഹി വാസ് ലിവിംഗ് ഇൻ ഡൽഹി. ഓവർ ഹിയർ ദ സബ്ജക്ട് ഈസ് അഗെയിൻ വൈൽ ഹി. നമുക്ക് സബ്ജക്ട് പ്രെഡിക്കേറ്റ് ആയിട്ട് ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ തിരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വൈൽ ഹി ബിക്കംസ് ദി സബ്ജക്ട്, വാസ് ലിവിംഗ് ഇൻ ഡൽഹി ബിക്കംസ് ദി പ്രെഡിക്കേറ്റ്. ഇനി ഇവിടെ വൈൽ ഹീക്കകത്ത് ഹി ആണ് മെയിൻ സബ്ജക്റ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നത്. ലെറ്റ്സ് സേ ദാറ്റ് പ്രെഡിക്കേറ്റ് വാസ് ലിവിംഗ്. നൗ ലുക്ക് അറ്റ് ദിസ് ആൻഡ് ടെൽ മീ വിച്ച് ഈസ് ദ ടെൻസ് ഓവർ ഹിയർ. It is past continuous tense. So you come to know the tense of the sentence looking at the verb. So it is a finite verb, right? അവിടെ വെർബ് എഗ്രി ചെയ്യുന്നുണ്ട്, വാസ് ആണ്, ബിക്കോസ് ദ സബ്ജക്ട് ഈസ് ഹി. അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും കൂടി വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ടെൻസ് എഗ്രി ചെയ്യണം, റൂൾ സബ്ജക്ട് വെർബ് തമ്മിലുള്ള എഗ്രിമെന്റ് കറക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ യു സേ ഇറ്റ് ഇസ് എ finite verb. അങ്ങനെ നോക്കിയാൽ let's come back to the first term. Sumit learned glass painting while he was living in Delhi is contains എത്ര clauses? 2 clauses. So
that is actually one sentence. ഇതൊരു ഒരൊറ്റ സെന്റൻസ് ആണ്, പക്ഷെ അതിനകത്ത് എത്ര ക്ലോസസ് ഉണ്ട്? 2 ക്ലോസസ് ഉണ്ട്. എങ്ങനെ 2 ക്ലോസസ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞത്? ഓരോ ക്ലോസിലും സെപ്പറേറ്റ് സബ്ജക്റ്റും കാണും, സെപ്പറേറ്റ് വെർബും കാണും. അത് ഫൈനൈറ്റ് വെർബും ആയിരിക്കും. Let's say one more example and identify the features of a clause. നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. Let's see this. Parvati is a girl who is good at dance. Now, 2 ക്ലോസ് ഉണ്ട് അല്ലേ? പാർവതി is a girl, ഒരു ക്ലോസ്. Who is good at dance, 2 ക്ലോസ്. Now, a clause has a subject and a predicate. ഏതൊരു ക്ലോസ് എടുത്താലും അതിനകത്ത് ഒരു സബ്ജക്റ്റും ഉണ്ടാവും, അതിനൊരു പ്രെഡിക്കേറ്റും ഉണ്ടാവും. ഓവർ ഹിയർ പാർവതി is a girl നമ്മൾ ഒരു ക്ലോസ് ആക്കി എടുത്തു. പാർവതി സബ്ജക്റ്റ് ആണ്, ഈസ് എ ഗേൾ പ്രെഡിക്കേറ്റ് ആണ്. ഈസ് ഇവിടെ എന്താണ്? വെർബായിട്ട് വരുന്നു. സെക്കൻഡ് ക്ലോസ്, ഹു ഈസ് ഗുഡ് അറ്റ് ഡാൻസ്. ഹു ഇവിടെ ഹു ആരെ കാണിക്കുന്നു? പാർവതിയെ തന്നെ കാണിക്കുന്നു. സോ ഇറ്റ് ഇസ് എ റിലേറ്റീവ് പ്രോനൗൺ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ആസ് എ സബ്ജക്ട് ഓവർ ഹിയർ. സോ വി ക്യാൻ സേ ഹു ഇസ് എ സബ്ജക്ട്. അല്ലെങ്കിൽ ഹു എന്തിനെ കാണിക്കുന്നു? നമുക്ക് ഓൾറെഡി ആ സെന്റൻസിനകത്ത് തന്നെ ഹു കിടപ്പുണ്ട്, പാർവതിയിലേക്ക് ഡയറക്ട് ചെയ്തിരിക്കുക. സോ പാർവതി ഈസ് അഗെയിൻ എ സബ്ജക്ട് ഓവർ ഹിയർ ആൻഡ് ഈസ് ഗുഡ് അറ്റ് ഡാൻസ് ഈസ് ദ predicate. അപ്പോ ഏത് ക്ലോസ് എടുത്താലും അതിനകത്ത് എന്തുണ്ടാവും? സബ്ജക്റ്റും ഉണ്ടാവും, പ്രെഡിക്കേറ്റും ഉണ്ടാവും. Now coming to the second feature, that's the first feature. A clause has a subject and a predicate. Now second feature, a clause has a finite verb. We have already said that, right? A verb that shows agreement with the subject and is marked for tense. അപ്പോ ടെൻസ് ഏതെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാനും സബ്ജക്റ്റുമായിട്ട് എഗ്രി ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ we say it is a finite verb. So a clause has a subject and a predicate and the predicate always has the finite verb. Parvati is a girl. ഇവിടെ ഏതാ verb? Is the verb. Now looking at that you can always say the tense of the verb is sentence, right? Or the tense of the clause over here. ഇവിടെ ഏതാ? Simple present tense. Who is good at dance? Again is the verb. Isൽ നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് പറയാം it is denoting the simple present tense. Subject may be implicit or explicit. ചിലപ്പോൾ സബ്ജക്ട് നേരിട്ട് പറഞ്ഞു തരും, ചിലപ്പോൾ സബ്ജക്ട് അതിനകത്ത് മറഞ്ഞിരിക്കും. But we know which is the subject in that sentence. Okay, now let's see this sentence again. Parvati is a girl. ഇതിനകത്ത് ആദ്യത്തെ ക്ലോസ് എടുത്തു, Parvati is a girl. പാർവതി എന്ന സബ്ജക്റ്റ് ആണ്, നമുക്ക് നേരിട്ട് അറിയാം. So it is an explicit subject. Who is good at dance? Who again is a subject, but we say it is an indirect subject or it is a relative pronoun. അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ സബ്ജക്ട് എന്താണ്? മറഞ്ഞിരിക്കുക, പക്ഷെ നമുക്ക് അറിയാം ഏതാണ് സബ്ജക്ട് എന്ന്. So these are the 3 different features of a clause. One is a clause has a subject and a predicate. Second one is it has a finite verb, and third one is subject may be implicit or explicit. Let's say that there are different types of clauses. ഈ clauses തന്നെ നമുക്ക് ഇത്രയായിട്ടാണ് തിരിക്കുന്നത്. Okay, clauses can be mainly divided into 2, independent clause and dependent clause. എല്ലായ്പ്പോഴും 2 ക്ലോസ് ഇങ്ങനെ എടുത്തു വെച്ചിട്ട് എല്ലാത്തിനകത്തെ സബ്ജക്റ്റും പ്രെഡിക്കേറ്റും ഒന്നും കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റിയെന്ന് വരത്തില്ല. Now there are independent clauses and dependent clauses, and subordinate or dependent clauses can be again divided into 4 different aspects: conditional clause, adverbial clause, adjectival clause, and noun clause or nominal clause. Okay, we'll be dealing only these 2, independent clause and dependent or subordinate clause. Now let's say what is an independent or the principal clause. Independent clause ന്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് principal clause. A clause that can stand alone, ഒറ്റയ്ക്ക് നിൽക്കാൻ പറ്റുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ വേർബും സബ്ജക്റ്റും കൂടി നമുക്ക് സത്യമായിട്ടും മീനിങ് പറഞ്ഞു തരുന്ന ഒന്നുണ്ടെങ്കിൽ you can say it is an independent clause. It can stand itself and makes the complete sense. Let's look at this again. Parvati is a girl who is good at dance. Okay, Parvati is a girl who is good at dance. ഇവിടെ നമുക്ക് 2 ക്ലോസ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. ഏതൊക്കെയാ? പാർവതി is a girl first clause and who is good at dance is second clause. Let's take the second clause. Who is good at dance? നമുക്ക് അർത്ഥം പൂർണ്ണമായിട്ട് കിട്ടിയോ? ആരെ ഒരാൾ ഡാൻസിന് മിടുക്കിയാണ്, പക്ഷെ നമുക്ക് അർത്ഥം കിട്ടിയിട്ടില്ല. ആര്? അത് നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ക്ലോസിലേക്ക് പോകേണ്ടി വരും അല്ലെ? അപ്പോ പാർവതി is a girl എന്ന് പറഞ്ഞാലോ അത് നമുക്ക് അർത്ഥം പൂർണ്ണമാണ്. പാർവതി പെൺകുട്ടിയാണ്. ഇനി അതിന്റെ കൂടെ വേറെ ആരും ഇല്ലെങ്കിലും അതിന് നമ്മളോടൊരു അർത്ഥം കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്ത് തരാനുണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ള ക്ലോസുകളെ നമ്മൾ പ്രിൻസിപ്പൽ ക്ലോസ് എന്ന് പറയും. എനിക്ക് അർത്ഥം ക്ലിയർ ആണെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു.
നിങ്ങൾക്ക് പറയുന്ന കാര്യങ്ങളുടെ അർത്ഥത്തിന് കൂടെ പാർവതി ഇസ് എ ഗേൾ എന്ന് പറഞ്ഞ പാർവതി ഒരു പെൺകുട്ടിയാണ്. ഇനി അതിന്റെ കൂടെ വേറെ ഒരു കാര്യം ചേർത്ത് വെച്ചില്ലെങ്കിൽ പോലും ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ച കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിക്കാണുമല്ലോ. But then when you look at the second part, who is good at dance, അതിന്റെ കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ഒത്തിരി ചോദ്യം വരും. Who is good at dance എന്ന് ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോ ആദ്യത്തെ പാർട്ട് മറച്ചു വെച്ചിട്ട് പറയുമ്പോ ഡാൻസിൽ മിടുക്കിയായ അവള് അത്ര പറയുന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ ചോദ്യം വരും ആര് എന്നൊരു ചോദ്യം വരും. അപ്പൊ ആ ആരിന്റെ ഉത്തരം പറയാത്തിടത്തോളം കാലം നമുക്ക് അർത്ഥം കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നില്ല. Now that is why this clause is dependent on the principal clause. Now that is the second part of the clause, dependent or subordinate clause. A clause that cannot stand alone and has to be dependent on the principal clause to convey the meaning. ചില ക്ലോസുകൾ അങ്ങനെയാണ്. പ്രിൻസിപ്പൽ ക്ലോസിനെ ആശ്രയിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് അർത്ഥം പറഞ്ഞു തരാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. അങ്ങനെയുള്ള ക്ലോസുകളെ നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നു? ഡിപ്പെൻഡന്റ് ക്ലോസ് എന്ന് പറയുന്നു. Over here it is who is good at dance. Let's do the exercises. This is given in the page number 85 of your textbook Language in Use. They sat under the tree after they had walked a very long distance. നിങ്ങളുടെ ജോലി ഇതാണ്. ഇതിനകത്ത് പ്രിൻസിപ്പൽ ക്ലോസ് ഏതാണ്, സബോർഡിനേറ്റ് ക്ലോസ് ഏതാണെന്ന് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യണം. They sat under the tree after they had walked a very long distance. Okay, let's see which are the verb. എങ്ങനെ ഇത് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇതിനകത്തും നമ്മൾ ആദ്യം വെർബുകളെല്ലാം നോക്കും. Okay, 1 sat, 2 had walked, no doubt, right? ഇരിക്കുക, നടക്കുക. മലയാളം പറഞ്ഞു നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചുകൂടി എളുപ്പം കിട്ടും. അവര് മരത്തിന്റെ അടിയിൽ ഇരുന്നു, വളരെ ദൂരം നടന്നതിന് ശേഷം അവർ മരത്തിന്റെ അടിയിൽ ഇരുന്നു. അപ്പൊ 2 ക്രിയയാണ് അവിടെ നടന്നത്. 1 ഇരിക്കുക, 2 നടക്കുക. അപ്പൊ അതിനെ രണ്ടിനെ നമ്മളിങ്ങ് എടുത്തു. ഇനി ഈ സാറ്റിന്റെ കൂടെയുള്ള സബ്ജക്റ്റ് they sat under the tree. അവിടെ വരെ നമുക്കൊരർത്ഥം അവര് മരത്തിന്റെ അടിയിൽ ഇരുന്നു. എപ്പോൾ? വളരെ ദൂരം നടന്നതിന് ശേഷം. അത് രണ്ടാമത്തെ ക്ലോസ് ആക്കി എടുക്കാം. 2 ക്ലോസ് ആക്കിയല്ലോ. So they sat under the tree after they have walked a very long distance. ഇതിനകത്ത് ഏതായിരിക്കും മെയിൻ ക്ലോസ്, ഏതായിരിക്കും സബോർഡിനേറ്റ് ക്ലോസ്? അവർ മരത്തിന്റെ അടിയിൽ ഇരുന്നു. അർത്ഥം പൂർണ്ണമാണ് അല്ലേ? അവർ മരത്തിന്റെ അടിയിൽ ഇരുന്നു. അതിന്റെ കൂടി ഇനി എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിലും ഇല്ലെങ്കിലും നമുക്ക് വലിയ ചോദ്യമൊന്നുമില്ല. അവർ മരത്തിന്റെ അടിയിൽ ഇരുന്നു. സോ ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് യു കോൾ ആസ് പ്രിൻസിപ്പൽ ക്ലോസ്. സാറ്റ് ആണ്, ഫൈനൈറ്റ് വെർബ് ആണ്, ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ടെൽസ് യു ദറ്റ് ടെൻസ് ഓഫ് ദി സെന്റൻസ് സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ടെൻസ്. കമ്മിങ് ടു ദി സെക്കൻഡ് പാർട്ട്, ദേ ഹാഡ് വാക്ക്ഡ്. ഇവിടെയും ഫൈനൈറ്റ് വെർബ് ഉണ്ട്. ഹാഡ് വാക്ക്ഡ് gives you the tense of the sentence past perfect. So after they have walked a very long distance, അവർ വളരെ ദൂരം നടന്നതിന് ശേഷം. അപ്പൊ ചോദ്യമുണ്ട് ശേഷം എന്ത് ചെയ്തു? So that is actually dependent on the first or the principal clause. So you say this part is the subordinate clause. So you have to divide the sentence like this. They sat under the tree is the main clause. After they had walked a very long distance is the subordinate clause. Now from the second sentence, I do not agree with what you said. Which are the verb in the sentence? Which are the verbs in the sentence? I do not agree. Do is one verb. Said, നീ പറഞ്ഞതുമായിട്ട് ഞാൻ അംഗീകരിക്കുന്നില്ല. I do not agree. 1 with what you said. Divide it into 2. I do not agree. 1 with what you said. Second, I do not agree. ഞാൻ അംഗീകരിക്കുന്നില്ല. ചോദ്യമൊന്നുമില്ല, പ്രിൻസിപ്പൽ ക്ലോസ് ആണ്. വിത്ത് വാട്ട് യു സെഡ്, നീ പറഞ്ഞതിനോട്. ചോദ്യം വരും, നീ പറഞ്ഞതിനോട് ഞാൻ അംഗീകരിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ നീ പറഞ്ഞതിനോട് എന്നുള്ളത് subordinate clause. I do not agree is the main clause. With what you said is the subordinate clause. Third one, Sumi wanted to give me a gift before I left for London. Identify the verbs wanted, left. Now ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് മറ്റൊരു വെർബും കൂടെ കാണാം, give. Now giveന്റെ തൊട്ട് മുമ്പിൽ ഒരു preposition ഉണ്ട്, to. Now this verb is called as infinitive verb. ഇത് നോക്കിക്കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ടെൻസ് ഏതെന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. To give പറയാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല. ഇങ്ങനെയുള്ളതിനെ നമ്മൾ ഇൻഫിനിറ്റീവ് വെർബ് എന്ന് പറയുന്നു. അതേസമയം തൊട്ട് മുമ്പിൽ കിടക്കുന്ന ഒരു വെർബ് ഉണ്ട്, wanted. അത് ഫൈനൈറ്റ് വെർബാ. അപ്പൊ ഫൈനൈറ്റ് വെർബിനെയാണ് നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് നോക്കുന്നത് ഇവിടെ. സോ അവിടെ നമുക്ക് ടെൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്.
simple past tense ആണ്. Left again simple past tense ആണ്. Sumi wanted to give me a gift. ഒന്ന് ബ്രേക്ക് ചെയ്തു. ബിഫോർ ഐ ലെഫ്റ്റ് ഫോർ ലണ്ടൻ, ഞാൻ ലണ്ടനിൽ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് സുമിക്ക് എനിക്കൊരു ഗിഫ്റ്റ് തരണമെന്ന് ഉണ്ടായിരുന്നു. സുമി എനിക്കൊരു ഗിഫ്റ്റ് തരണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു. അതെന്താ? സുമിക്ക് എനിക്കൊരു ഗിഫ്റ്റ് തരണമെന്ന് ഉണ്ടായിരുന്നു. പ്രിൻസിപ്പൽ ക്ലോസ്. ബിഫോർ ഐ ലെഫ്റ്റ് ഫോർ ലണ്ടൻ, സബോർഡിനേറ്റ് ക്ലോസ്. ഞാൻ ലണ്ടനിൽ പോകുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് something else is there, right? So Sumi wanted to give me a gift. Fourth one. After she picks me up from school, mother will take me to watch a movie. It's easy. ഇവിടെ ഒരു കോമയും കൂടി ഉണ്ട്. So after she picks me up from school, mother will take me to watch a movie. ഏതൊക്കെയാണ് ഇവിടെയുള്ള വെർബുകൾ? ഒന്ന് പിക്സ് മീ, വിൽ ടേക്ക് മീ. പിക്സ് മീ ഏത് ടെൻസിൽ വരുന്നു? സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് ടെൻസ്, ഡസ് പ്ലസ് പിക്കപ്പ്. വിൽ ടേക്ക് മീ സിമ്പിൾ ഫ്യൂച്ചർ ടെൻസ്. എന്നെ സ്കൂളിൽ നിന്ന് വിളിച്ചുകൊണ്ട് വന്നതിന് ശേഷം, അല്ലെ സ്കൂളിൽ നിന്ന് എടുത്തതിന് ശേഷം, വൈകുന്നേരം സ്കൂൾ വിട്ടതിന് ശേഷം അമ്മ എന്നെ വിളിച്ചതിന് ശേഷം എന്നെയും കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യും? മൂവിക്ക് പോകും. ഈ ശേഷം വരുന്ന സെന്റൻസ് ഇല്ലേ, ഇതല്ലേ സബോർഡിനേറ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത്? എന്നെ സ്കൂളിൽ നിന്ന് വിളിച്ചതിന് ശേഷം എന്ത് ചെയ്യും? That is dependent on the second clause. Mother will take me to watch a movie. അമ്മ എന്നെ മൂവി കാണാൻ കൊണ്ടുപോകും. That is dependent on this principal clause. അപ്പോൾ principal clause എപ്പോഴും ആദ്യം വരണമെന്ന് ഒരു നിർബന്ധവും ഇല്ല. But then principal clause can give you a full meaning. അമ്മ എന്നെ മൂവിക്ക് കൊണ്ടുപോകും. Mother will take me to watch a movie is the principal clause. After she picks me up from school is the subordinate clause. Last one. If we meet after the class, we can go home together. നമ്മൾ ക്ലാസ് വിട്ടതിന് ശേഷം കണ്ടാൽ ഒരുമിച്ച് എന്ത് ചെയ്യാം? വീട്ടിൽ പോകാം. നമ്മൾ ക്ലാസ് വിട്ടതിന് ശേഷം കണ്ടാൽ എന്ത് ചെയ്യും? അപ്പോൾ അത് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഏതിനെയാണ്? ഇപ്പുറത്തേക്കാണ്. We can go home together, right? So if we meet after the class, it is subordinate clause. We can go home together, principal clause. That's it. There are more exercises in your textbook. Just do it and then I hope you understood the class. Thank you. We'll meet again with the next class.